your Prophet Muhammad. And point number 2, even if you take it for the sake of argument, if the brother quoted another verse from Torah, from Quran, saying that ask the people who are believers in Torah, but he failed to realize what Allah asked them to ask. Allah is quoting that none of the prophets were female. All the prophets I have sent before you are male. Ask this to the people who are believers in Torah. But if you take the Bible, you have a lot of female prophets in that. So how do we believe that it's the same Torah? That's a very clear contradiction. And to add to this, only 2 points to the refutation. The brother, the philosopher, when he started that, he said, it's not the net Bible, it's New English translation of the Bible. Sir, when you say this, when you quote this, it's like you are saying, you know what, Christians lost the debate with TNTJ and not Tamil Nadu Tawhid Jamaat. Both are same. When you say NET or when you say New English translation, both are same. So even a child, if you ask, he'll speak. TNTJ or Tamil Nadu Tawhid, both are same. And one more point is that when quoting the Song of Songs, they said that chapter 5, verse 4, that when he knocked the door, she opened it. Okay, I agree. What about this 4th verse, which says that thrust his hand through the hole? And he didn't read the other verse. He said that we are showing the double standards. They are doing the double standards. He didn't continue the verse. It says clearly, thrust the hand through the hole, and my feelings were stirred for him. When the feelings will be stirred? You do something, only the feelings will be stirred. And one more thing is, the other person, he said that I want Bible to be figured out, everything, not figuratively. Sir, I didn't say that figuratively how to speak. I said that when saying commit no adultery, it should be open, it should be very clear. I didn't say that figuratively. I earlier said that scripture should not have hidden motives or deliberate obscurity. It's your misconception. I didn't say like that. Figure out or figuratively is two different things. அப்புறம் Song of Solomon பத்தி சொன்னாங்க. I read the Hebrew. அதில் door, it has a word door. Please read it out. Read it out word by word and give the meaning of each word. Let us see where the word door occurs in that Hebrew. We have the Hebrew with me. I have it in front of me. There's no such word. It says the lady was sleeping and he went and knocked on her door, knocked on her and saying, open for me, not the door. அந்த ஹீப்ரூவில் கதவை தட்டினான்னு சொல்லிட்டு இருக்குன்னு சொன்னார். அதில் கதவுங்கிற வார்த்தையே இல்லை. அவர் ஹீப்ரூவை படித்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் வைக்கட்டும். அதில் என்ன இருக்குன்னா, அந்த பெண்மணி ஒரு அம்மா தூங்கிட்டு இருக்குது. அந்த அம்மா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது இவர் தட்டி திறவேண்டாராம். அந்த அம்மா திறந்துச்சான். அப்படிதான் இருக்குது. தொடர்ந்து அதை படிச்சு பாருங்க. கதவு கைப்பிடியை தொட்ட தண்ணி வடியுமாங்க, போலம் வடியுமாங்க. வெள்ளை போலம்னு சொன்னா வாசம், ஒரு வாடையோட உள்ள திக்கான திரவம். அது வடியுமா? கதவுல இருந்து பசை மாதிரி ஒட்டக்கூடிய ஒரு திரவம். கைப்பிடியிலிருந்து கொட்டுமா? அப்படிலாம் இருக்குதே. ஹீப்ருவை படிச்சு அதை அர்த்தம் வைக்க சொல்லுங்க. சும்மா புருடா விட்டு போகக்கூடாது. அதே மாதிரி இது நல்ல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கணும். இது ஆபாசத்தோட பார்க்கக்கூடாது. இதுதான் சினிமாக்காரங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறான். ஆபாசமாக படத்தை எடுத்துட்டு கலை கண்ணோட்டத்தை பாருங்கிறான். நீங்கள் பொய் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாலும் அவன் நல்லவன் தான், எல்லாம் நல்லதான் சொல்கிறான் அப்படி நினச்சிட்டு இருப்பீங்களா? அவன் பொய் சொன்னான்டா பொய் தான் சொல்கிறான்னு சொல்லுங்க. அதையும் நல்ல கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க நீ எதிர்பார்க்குற சரியில்லையே. இப்போ அடுத்தது இன்னொன்று எடுத்து போட போகிறாங்க. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்பதற்கு அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்களை எடுத்து போட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் சகோதரர்கள் ஆதாரம் காட்டவில்லை என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை விட பெரிய ஆதாரம் என்ன இருக்குது? ஒரு மனுஷன் வெளியில உள்ளவன் இதை பேசினான்னா அவன் மூளை இல்லாதவன், வெக்கம் இல்லாதவன், மானம் இல்லாதவன் சொல்லுவோம். அதை இது உங்க இறைவேதம்னு நீங்க சொல்லக்கூடியதுல எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க. இதை விட வெறி என்ன ஆதாரம் இருக்குது? ஒரு விஷயத்தை, அடுத்த விஷயத்தை நான் சொல்றேன். 2 சாமுவேல் 13வது அதிகாரம், அதுல 1வதுல இருந்து ஒரு நிகழ்ச்சி, அண்ணனும் தங்கையும் செய்த விபச்சாரம் விவரிக்கப்படுகிறது. இவங்க என்னமோ கணவன் மனைவிக்கு மத்தியில் தான் நடக்குதுன்னு சொன்னாங்க. இனி எல்லாம் வரும். அண்ணன் தங்கைக்கு மத்தியில், மாமனார் மருமக, எல்லா விஷயத்தையும் பட்டியல் போடுவோம். தாவீதின் மகனான அம்னோன் என்பவன் இந்த அசிங்க செயலை செய்கிறான். அப்ப செஞ்ச சேட்டை தனி, அது ஒரு பட்டியல் இருக்குது. இந்த அம்னோன் என்ன செய்யறான்னா, அவனுடைய தங்கச்சி தாமார் மேல ஆசை வைக்கிறான்.
அவன் நோய்வாய்ப்படுறான், மெலிஞ்சு மெலிஞ்சு போகிறான். இந்த தாமார் கன்னி பெண்ணாக இருக்கிறதுனால அவளோட தகாத உறவு கொள்ள முடியாது, அது கடினம். அதே கன்னி பெண் இல்லாட்டினா அவளோட ஈஸியாக என்ன செய்யலாம், தகாத உறவு கொண்டுக்கிறலாம். இப்படி அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கானா. அவனுக்கு யோனதாப்புன்னு ஒரு சகோதரன், கூறுகட்ட சகோதரன். அவன் கேட்குறான், அரசரே நீங்கள் மெலிஞ்சுக்கிட்டே போகிறீங்களே, ஏன் நாளுக்கு நாள் தேஞ்சு போகிறீங்க, உங்களுடைய கவலை தான் என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். அதுக்கு இவன் சொல்கிறான், இந்த மாதிரி என்னுடைய தங்கச்சி தாமாரை நான் அடையணும் அப்படிங்கிறான். அப்போ இவன் என்ன செய்யணும், உண்மையான நண்பனாக இருந்தா அவன் மண்டையில் 4 தட்டு தட்டி அடக்க, இந்த மாதிரிலாம் நினைக்கக்கூடாதா, தங்கச்சியை பற்றி இப்படி தப்பாக நினைக்கிறியே, அவனுக்கு புத்திமையை சொல்லியிருக்கணும். ஆனால் இவன் அவனோட அயோக்கியனாக இருப்பான் போல. இவன் என்ன செய்கிறான், உன்னுடைய தந்தை வருவார்ல, வரும்போது தந்தை இடத்துல தாமார் உணவுப் பொருளை தயாரித்து கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு கோரிக்கை வை. அவன் வரும்போது நீ உன்னுடைய நாட்டத்தை நிறைவேற்றிக்கோ அப்படின்னு ஐடியா கொடுக்குறான். அதே மாதிரி தந்தை வருகிறார். இவன் என்ன செய்கிறான், அம்னோன்னு தந்தைகிட்ட கேட்குறான், என் கண் முன் 2 பணியாரங்களை செய்து கொடுக்க அவளை அனுப்பும்படி வேண்டுகிறேன். இவன் 2 பணியாரம் சொல்லும் போதே தந்தை சுதாரிச்சிருக்கணும், சுதாரிக்கலை. அதே மாதிரி என்ன செய்கிறாரு, தாமார்கிட்ட போய் நீ சகோதரனுக்கு பணியாரம் செஞ்சு கொடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. தாமார் பணியாரம் செஞ்சுட்டு வர்றா. வந்தோடனே ஆளுகள்லாம் இருக்கிறாங்க. இவன் பணியாரம் மட்டும் திங்கிறவனாக இருந்தா என்ன சொல்லியிருக்கணும், பணியாரத்தை தின்னுட்டு போகணும். ஆனால் இவன் என்ன சொல்கிறான், எல்லோரும் வெளியே போனாலன்றி நான் சாப்பிட மாட்டேன். பணியாரம் சாப்பிட்றதுக்கு எதுக்கு ஒருத்தி தனியாக இருக்கணும், உனக்கு எல்லோரும் வெளியே போகணுமா பணியாரம் சாப்பிட, எல்லாரும் வெளியே போகணுங்கிறான். எல்லா பேரும் வெளியே போகிறாங்க, அந்த 2 பேரை மட்டும் விட்டுட்டு எல்லா பேரும் போகிறாங்க. அப்போ இவன் என்ன செய்கிறான், அம்னோன் தங்கச்சி கையை பிடிச்சி, தங்காய் இங்கே வா, வந்து என்னோடு படு, நான் சொல்லவில்லை பைபிள் சொல்கிறது. அசிங்கமாக பேசுகிற, அசிங்கமாக பேசுவோங்கிறீங்க, இது பைபிளில் தான் இருக்குது. தங்காய் இங்கே வா, என்னோடு படு. இவன் அண்ணன் வேண்டாம், என்னை கற்பழிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறா. அவளை என்ன, இவளுக்கு ஆசை இல்லாமல் இல்லை, ஆசை தான். ஆனால் தான் ஒரு விபச்சாரியாக இருக்க ஆசை இல்லை. அரசரிடம் நீ கேள், அவர் என்னை மனைவியாக தர மறுக்க மாட்டாள். நான் தங்கச்சியாக இருந்தாலும் என்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு உன்னுடைய நாட்டத்தை நிறைவேற்று அப்படிங்கிறான். ஆனால் அவன் இதுக்கு செவி கொடுக்காம வலுவந்தமாய் அவளை பிடித்து அவளோடு படுத்தான். கதையை முடிச்சுட்டானா. அதுக்கப்புறம் வெறுப்பு, எந்த அளவுக்கு வெறுப்பு, எந்த அளவுக்கு அவன் மேலே பாசம் வச்சு உருகிட்டான். அதை விட அவனுக்கு வெறுப்பு அதிகமாயிருச்சான். நீ எழுந்து போய் என்று அவளை வெறுத்து ஒதுக்கினான்னு ஒரு சம்பவம் இதில் சொல்லப்படுது. இதில் நம்ம கேட்கறது என்னன்னு சொன்னால், இந்த கதையை இறைவேதத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறீங்க, இந்த மாதிரி கதைகளை நான் எழுதி வச்சா என்ன கேவலமானவன் அசிங்கமானவன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அப்போ இறைவேதத்தில் மட்டும் இது இப்படி இருக்கலாம், இதுதான் பரிசுத்த வேத ஆகமமா? இந்த கதையை படித்ததுக்கு பின்னாடி ஒரு அண்ணன் தங்கச்சிட்ட உண்மையாகவே பணியாரம் கேட்க முடியுமா? அப்படி பணியாரம் கேட்டால் அந்த தங்கச்சி என்ன நினைப்பா? நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த சம்பவம் எதுக்கு இறைவேதத்தில் ஆதாரம் காட்டவில்லை, ஆதாரம் காட்டு, இதுதான் பெரிய ஆதாரம். இதை விட பெரிய ஆதாரம் என்ன இருக்கிறது? பைபிள் விபச்சாரத்தை கண்டிக்குதுன்னு சொல்லி சில வசனங்கள் எடுத்து போட்டாங்க. இதெல்லாம் ஆதாரமாகுமாங்க? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஒருத்தன் நிர்வாணமாக இருந்து கொண்டு ஆபாசம் கூடாது கூடாதுன்னு கத்துறான், ஆனா அவன் நிர்வாணமா இருக்கிறான். இப்படி பேசுறதுனால அவன் ஆபாசத்துக்கு எதிராக பேசிட்டான்னு அர்த்தமா? பைபிளுடைய நிலை அப்படித்தானே இருக்குது. ஒரு பக்கம் விபச்சாரம் கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பக்கம் எல்லா விபச்சாரத்தையும் விவரிக்கக்கூடிய வகையில் இருக்குது. இது இறைவேதமா இருக்கவே முடியாது. We have been seeing a lot of this pornographical details in the chapters which mentioned, so not figuratively, so openly, so very pleasing to a person who is a sexual debaucher, meaning trying to have more of sex in his life, always a womanizer. Only that person can think like that. And one of this other stories that I have is an incest. I hope everybody knows it. It's a relationship, close relationship between whether a brother or a sister or a mother or a son, something like that. Very illicit close relationship between close relations. And there are no less than 10 cases of incest in the Bible, and this is one of them. It's mentioned in the 2 Samuel, chapter number 13, verse number 1 to 6. If you read, I'll only say in context that David had a son called Amnon, and he wants to have sex with his own sister, whose name is Tamar. Brother wants to rape Tamar. But you know what? Tamar is a very young virgin girl, and it's out of question for him. That's what the description is, out of question. Whatever matter is, whether it is head or tail, I have to rape her or I have to have sex with her. So what he does, he is so sick about it. I mean, he's always thinking about it. And he has a friend called Jonadab, who
is who asks him, oh Amnon, what happened to you? As I see that you are in a depressed mood always. So he tells him that I want to have sex with my sister. This idiot Jonadab, instead of warning him, he is giving another advice to him that go and lie in the bed, and when your sister comes in, when your King David comes in, tell him that let my sister come in with the cakes so that I can have the cakes from her hand. See, Jonadab, after gives his advice, now he goes and lies in the bed, and Amnon, Tamar, she brings cakes for him, and that time he makes use of, Bible teaching is how to make a situation where you can rape your own sister. She comes in, and then he says that, get everyone out of here, meaning he wants to have that sex with her, so he asked everyone to go out, and he says that, oh my sister, come and lie in bed with me. Imagine brother asking his sister come and lie, and he's trying to rape her. That time Tamar, she's telling, hey, such a thing cannot happen in Israel, as if Israel is a very so pure country that this. Solely by the grace of God, I start again. Again, I will have to repeat that my questions are still unanswered, but I am going to continue answer their questions. Our friends from TNTJ has raised the issue in 2 Samuel 13:5 and then said there is an incest happening here. 2 சாமுவேல் 13வது அதிகாரத்தின் 5வது வசனத்திலே ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு இப்படியாய் ஒரு சம்பவம் இங்க நடக்கிறது என்று சொன்னார்கள். Yes, Bible has reported it. Does it mean that Bible has approved it? அப்படிப்பட்டதான ஒரு சம்பவத்தை பைபிள் அந்த இடத்துல குறிப்பிட்டிருந்தாலும் அதை பைபிள் அங்கீகரிக்கிறது என்பது அர்த்தமாகுமா? In Leviticus chapter 18, Bible completely prohibits it. லேவியராகமம் 18வது அதிகாரத்தில் அப்படிப்பட்டதான எல்லா உறவுகளையும் வேதம் திட்டவட்டமாக மறுக்கிறது. In Deuteronomy chapter 27, Bible pronounces curse upon such people. அப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் உபாகமம் 27வது அதிகாரத்திலே வேதாகமத்திலே சாபம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. That is why in 2 Samuel same book, 2 Samuel chapter 13 verse 21, it says when the King David heard all of this, he was furious. 2 சாமுவேல் 13வது அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் அதைத்தான் பார்க்கிறோம். தாவீது அதை கேட்டபோது அவன் மிகவும் மூர்க்கமடைந்தான். You know what is the problem with them? அவர்களோடு கூட இருக்கிற பிரச்சனை என்ன என்பது உங்களுக்கு தெரிகிறதா? It is like reading a court verdict or it is like reading a newspaper where some rape or anything had happened and then coming to the conclusion this country allows rape. இது ஒரு செய்தித்தாளிலே கற்பழிக்கப்பட்டதான ஒரு சம்பவத்தை படித்துவிட்டு அந்த தேசமே கற்பழிப்பை அனுமதிக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு முடிவோடு கூட வருகிறதை போல காணப்படுகிறது. You read a court verdict and rather than coming to the conclusion that court has punished it, you are saying see, court is describing all these kind of things because they are describing, they are approving. This is nonsense. கையங்களமா பிடிக்கப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தில் இருக்கிற வர்ணனை வாசித்துவிட்டு அப்படிப்பட்ட சம்பவம் இருக்கிறதுனால அந்த பகுதியோ அந்த தேசமோ அவர்களோ அதை அங்கீகரிக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவது முட்டாள்தனமான ஒன்று. Now what you will have to show is that the Bible has approved it. நீங்கள் எதை காட்டி கொடுக்க வேண்டும்? வேதாகமம் இதை அங்கீகரிக்கிறதா என்பதை தான் நீங்கள் காட்டி கொடுக்க வேண்டும். I will give an example for them to understand it better. அவர்கள் அதை சிறந்த முறையிலே புரிந்து கொள்வதற்கு நான் ஒரு உதாரணத்தை கொடுக்க விரும்புகிறேன். For example, உதாரணமாக does Quran allow rape or not? குர்ஆன் கற்பழிப்பை அனுமதிக்கிறதா இல்லையா? Quran allows rape of slaves. அடிமை பெண்களை கற்பழிக்கும்படி குர்ஆன் அனுமதிக்கிறது. Surah chapter 23 verse 5 and 6. சூரா 23வது அதிகாரத்தின் 5-6 வசனங்கள். It is not describing that somebody raped somebody. Quran is allowing that you can have sex with slaves. அங்கே யாரோ ஒருத்தர் கற்பழித்தார் என்று சொல்லி வர்ணனை அல்ல, ஆனால் குர்ஆன் நீங்கள் அடிமை பெண்களை கற்பழிக்கலாம் என்று கொடுக்கிற அனுமதியை பார்க்கிறோம். If they challenge it, if they have courage to challenge that, I will give another 10-15 references to prove that. அதற்கு அவர்கள் சவால் கொடுக்க அவர்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் நான் இன்னும் 10-15 வசனங்களை அவர்களுக்கு இன்னும் ஆதாரமாக கொடுக்க முடியும். See, they can allow rape, they can actually, their law can permit rape of slaves, but in Bible it cannot be even reported. அவர்களுடைய சட்டத்தின்படி அவர்கள் ஒரு அடிமையை கற்பழிப்பதற்கு அவர்கள் சட்டம் அனுமதிக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் கருத்துப்படி வேதாகமத்திலே அப்படி நடந்த சம்பவங்களை கூட எழுதி இருக்க கூடாது. Is there any sense in what they are saying? அவர்கள் சொல்லுவதில் ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கிறதா? You think and you decide it for yourself. நீங்கள் அதை யோசித்து நீங்களாகவே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள். Now again our friends have taken 2 Samuel 21:8. நம்முடைய நண்பர்கள் 2 சாமுவேல் 21வது அதிகாரத்தின் 8வது வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டார்கள். First they have highlighted one issue which is says sons of Michal.
அவர்கள் மீண்டுமாக மீகாலின் பிள்ளைகள் என்று சொன்னார்கள். Then they have quoted some translations. அவர்கள் சில மொழிபெயர்ப்புகளை கொண்டு வந்தார்கள். Then they also raise, is the Tamil Bible wrong just because one translation translate differently? ஒரு மொழிபெயர்ப்பு இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலிருந்து வேறுபட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுடைய தமிழ் மொழியாய்க்கும் தவறு என்று நீங்கள் சொல்ல முடியும் என்று கேட்டார்கள். Let me take all of this one by one. இந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் நான் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக எடுத்துக்கொள்ள விரும்புகிறேன். If you adopt children, can you call them as sons? If you adopt children, can you call them as sons or daughters? நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை தத்தெடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவர்களை பிள்ளைகள் என்று அழைக்க முடியுமா? Yes, you can call them as sons. நீங்கள் ஒரு பிள்ளைகளை தத்தெடுத்தால் அவர்களை உங்கள் மகன்கள் குழந்தைகள் என்று அழைக்க முடியும். In fact, it was permitted in Islam until a certain time. இது இஸ்லாமிலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தது. In Surah chapter 33 verse 4, சூரா 33வது அதிகாரத்தின் 4வது வசனம், it is at that time actually Allah prohibited this. இந்த நேரத்திலே காலகட்டத்திலே தான் தத்தெடுக்கிற ஒரு காரியத்தை அல்லாஹ் தடை செய்கிறார். And what was the reason for Allah prohibiting to call adopted children as sons? தத்தெடுக்கும் பிள்ளைகளை உங்கள் சொந்த பிள்ளைகள் என்று நீங்கள் கூப்பிட கூடாது என்று சொல்லி அல்லாஹ் தடை செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? And what was the reason for Allah prohibiting adoption itself? தத்தெடுப்பதையே அல்லாஹ் தடை செய்வதற்கு காரணம் என்னவென்று தெரியுமா? You know, உங்களுக்கு தெரியுமா? Their pattern of the mankind, their best example for their mankind, Hazrat Muhammad, மனித இனத்திற்கே மிக முக்கியமான மிக சிறப்பான முன்னோடியாக இருக்கக்கூடியதான ஹஸரத் முகமது அவர்கள், he married his adopted son's wife after he divorced her. அவர் தன்னுடைய தத்தெடுக்கப்பட்ட தன்னுடைய மகனுடைய மனைவியை அந்த சகோதரன் விவாகரத்து செய்தபோது அந்த மனைவியை அவர் திருமணம் செய்தார். When he married his adopted son's wife, அவர் தன்னுடைய தத்தெடுக்கப்பட்ட மகனுடைய மனைவியை திருமணம் செய்தபோது, their pattern for the mankind, அந்த மனித இனத்திற்கு முன்னோடியான அவர், to justify that, அதை நியாயப்படுத்துவதற்காக Allah came and said you cannot call your adopted children as you cannot have adoption and you cannot call them as children. அதை நியாயப்படுத்துவதற்காக அல்லாஹ் சொன்னார் நீங்கள் தத்தெடுக்க கூடாது, அப்படி தத்தெடுக்கிற பிள்ளைகளை உங்களுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் சொல்லக்கூடாது என்று. Okay, granted that they are coming from that perspective. ஒருவேளை அவிதமான நோக்கத்தில் அவர் வருகிறார் என்று எடுத்துக்கொள்வோமானாலும், but this was written much before that. ஆனால் இது அவர்கள் சொல்லுகிற காரியத்திற்கும் ஏராளமான வருடங்களுக்கு முன்பு எழுதப்பட்டது. In fact, even Ibn Kathir, in tafsir of Ibn Kathir, Ibn Kathirudaiya tafsirle Ibn Kathir very clearly says that Sayyid was called as Muhammad's son until that time. அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அல்லது அந்த சமயம் வரைக்கும் சையத் என்பவர் முகமது ஹஸரத் முகமதுடைய மகனாக அழைக்கப்பட்டார். So if until that time, even if we argue that until that time children can be called as sons, this second Samuel was written much before that. So what is the problem with that? ஒருவேளை அந்த நேரம் வரைக்கும் அல்லது அந்த சமயம் வரைக்கும் தத்தெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்பட்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால், அதை காட்டிலும் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக எழுதப்பட்ட இந்த அதிகாரத்திலே வசனத்திலே என்ன முரண்பாடு இருக்கிறது? Now again 2 Samuel 21 verse 8, மீண்டுமாக 2 சாமுவேல் 21வது அதிகாரத்தின் 8வது வசனம், it says that they have cited different translations, and even if you have noticed in one of the Darby's translations it was very clearly written that Darby had explained that it was the sister's son as I have explained. அவர்கள் ப்ரொஜெக்டர்ல பல டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருவேளை போட்டிருப்பதை பார்த்தீர்கள். அதுல ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அங்கேயே தெரிந்தது அவருடைய சகோதரியின் பிள்ளைகள் என்பது அந்த இடத்துல போட்டிருந்ததை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். If a word can have two different meanings, ஒரு வார்த்தைக்கு ரெண்டு வித்தியாசமான அர்த்தங்கள் இருக்கும் என்றால், how will you determine the meaning of the word? அந்த வார்த்தைக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன என்பதை நீங்கள் எப்படி நிதானிப்பீர்கள்? You will decide by the context. நீங்கள் அந்த வார்த்தைக்கு உள்ளானதான அமைப்பை பொறுத்து தான் நிதானிப்பீர்கள். That is why the KJV, which mentioned actually in the initially, determined it by the context and gave the correct translation. அதுவேதான் முதலாக மொழியாக்கப்பட்டதான KJV என்பது அந்த சம்பவம் நடந்த அமைப்பின் அடிப்படையிலே மொழியாக்கத்தை கொண்டு வந்தது. Now coming to the Tamil translation. இப்பொழுது தமிழ் மொழியாக்கத்துக்கு நாம் வருவோம். Sir, translations can have different kinds of mistakes also. ஒருவேளை மொழிபெயர்ப்பிலே சில தவறுகள் இருக்கலாம். Sir, Janab PJ sir himself has revised his own translation of the Quran. Does it mean that whoever was reading his original translation of the Quran was not reading the Quran at all? அருமையான ஜனாப் PJ சார் அவர்கள் கூட தன்னுடைய குர்ஆனை தானே மீண்டும் ஒரு விசையாக ரிவைஸ் பண்ணி இருக்கிறார். அப்படி என்றால் அவருடைய பழைய குர்ஆனை வாசிக்கிறவர்கள் சரியான குர்ஆனை வாசிக்கிறது இல்லை என்று அர்த்தமாய் விடுமா? Sir, translations can have different meanings. That does not mean that the Bible is corrupted. ஒருவேளை மொழியாக்கத்திலே ஒரு வேறு அர்த்தங்கள் இருந்தால் அந்த அர்த்தத்தின்படி வேதாகமம் கரைப்படுத்தப்பட்டது என்பது அர்த்தம் இல்லை. Now coming to Ezekiel chapter 23. எசேக்கியேல் 23வது அதிகாரத்துக்கு வருவோம்.
Again, the same issue that I had raised earlier. நான் மீண்டுமாக ஏற்கனவே நான் எழுப்பினதான் அதே காரியம். Our brother Sudhakar has already explained it. நம்முடைய சகோதரர் சுதாகர் இது என்னவென்று ஏற்கனவே விளக்கிவிட்டார். And I have one of the cases here, the High Court, Delhi High Court which actually passed the verdict on the homosexuality, which has different, same kind of, similar kind of wordings. டெல்லி ஹைகோர்ட் ஹோமோசெக்சுவல் மீதான ஒரு நியாய தீர்ப்பை வெளியிட்ட போது இப்படிப்பட்டதான வார்த்தைக்கு ஒத்த வார்த்தைகளை அந்த டெல்லி ஹைகோர்ட்டில் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட காரியத்தை அதற்கான ஆதாரத்தை வைத்திருக்கிறோம். In fact, you can find those kind of wordings in many verdicts, not just in this verdict, many verdicts. இப்படிப்பட்ட தீர்ப்பில் அல்ல, எல்லா அநேக தீர்ப்புகளிலும் கூட அந்த வார்த்தைகளுக்கு ஒத்த வார்த்தைகளை நீங்கள் காணலாம். So our friends have asked, can you take it to the court? Will it not be a pornography? அவர்கள் கேட்டார்கள், இதை ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு கொண்டு போய் இது ஒரு ஆபாசமாக இருக்காதா என்று சொல்லி கேட்டார்கள். Sir, the verse Ezekiel very clearly says this is the judgment of the God. எசேக்கியேல் 23வது அதிகாரம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, இது தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு என்று சொல்லுகிறது. Ezekiel 22 described the entire sins of that people. எசேக்கியேல் 22வது அதிகாரம் அந்த ஜனங்கள் செய்ததான மிக மோசமான பாவங்களை பட்டியலிடுகிறது. And in the judgment, can you describe the sins or not? இந்த தீர்ப்பிலே அவர்கள் செய்ததான பாவங்களை குறித்து நீங்கள் விவரிக்க கூடாதா அல்லது விவரிக்கலாமா அல்லது கூடாதா? Sir, in every court of law you can describe the sins in the verdict and then you come to the conclusion. ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலும் கூட நீங்கள் தீர்ப்பு கொடுப்பதற்கு முன்பதாக அந்த பாவம் செய்யப்பட்ட விதத்தை வர்ணித்து அதன் பின்பதாக அதற்கு தீர்ப்பு கொடுப்பது வழக்கமாக இருக்குது. Now if you are saying that this kind of words cannot be should not be used by in the God's word at all, இவ்விதமான வார்த்தைகள் இறை வேதத்திலே உபயோகப்படுத்தவே படக்கூடாது என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்களானால், what kind of standard is that, sir? அப்படி என்றால் அதனுடைய நிலைப்பாடு தான் என்ன? In Surah chapter 75 verse 37, சூரா 75வது அதிகாரத்தின் 37வது வசனம் சொல்லுகிறது, had it not been, it says actually the uses the word sperm. அந்த இடத்துல ஸ்பெர்ம் அல்லது விந்து என்கிறதான பதத்தை குறிப்பிட்டிருக்கிறது. Sir, why is Allah using these words? அல்லாஹ் ஏன் இப்படிப்பட்ட வார்த்தையை ஸ்பெர்ம் அல்லது விந்து என்கிறதான வார்த்தை அர்த்தத்தில் ஏன் குறிப்பிடுகிறார்? Now listen carefully. I am not saying that Quran is not the God's word because of this. That is not my standard at all. You will hear my standards in the next week. இந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே குர்ஆன் இறைவனுடைய வேதம் இல்லை என்பதை நான் சொல்ல வரவில்லை. என்னுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பதை நீங்கள் அடுத்த வாரத்திலே கேட்கலாம். Again, the brother has brought the issue of Torah. தோராவை பற்றிதான இஷ்யூவை அருமையான சகோதரர் கொண்டு வந்தார். I have cited references after references to show that the Islamic authorities accepted the Torah and the Injil that was with the Christians and the Jews at that time as the Torah and the Injil. நான் ஒவ்வொரு வசனங்களுக்கு பின்பாக ஒவ்வொரு வசனங்கள் சொல்லுவதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அந்த காலத்திலே இருந்ததான கிறிஸ்தவர்களிடத்திலே தோராவும் இஞ்சிலும் இருந்தது என்பதை இஸ்லாமிய ஆதாரங்கள் திட்டவட்டமாக ஏற்றுக்கொண்டது என்பதை வெளிச்சமிட்டு காட்டுவதற்கு தான் அதை சொன்னேன். The only reason that the friends could try to cite was, அவர்கள் குறிப்பிடுவதற்கு முயற்சி செய்த காரியம் என்னவென்றால், they said prophecies of Muhammad are mentioned in that Quran says that the prophecies of Muhammad are mentioned in that, but the Quran does not, we cannot find that prophecies in the Torah now. அவர்கள் அதுக்கு மறுப்பு தெரிவிப்பதற்கு கொண்டு வந்த காரியம் என்னவென்றால், குர்ஆனிலே ஹஜ்ரத் முகமதுவை பற்றியான தீர்க்கதரிசனங்கள் தோராவிலே இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியானால் உங்கள் தோராவிலே ஹஜ்ரத் முகமதுவை பற்றியான தீர்க்கதரிசனம் இல்லை, எனவே நீங்கள் வைத்திருக்கிற தோரா அந்த தோரா இல்லை என்று தான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். That would have been a problem for me only if I had accepted Quran as the God's word. அதை நான் குர்ஆன் இறைவனுடைய வேதம் என்று சொல்லி நான் ஏற்றுக்கொண்டால் தான் அது என்னுடைய பிரச்சனையாக இருக்கும். I have cited earlier that I don't accept Quran as God's word, but I am quoting it because it is the final authority for them. நான் குர்ஆனை இறைவனுடைய வேதம் என்று எனக்கு ஏற்றுக்கொள்வதில்லை, நான் அதிலே இருந்த ஆதாரங்களை குறிப்பிட்டு காட்டுவதற்கு நோக்கம் என்னவென்றால் அதுதான் அவர்களுடைய முழு அதிகாரமாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். If Quran says the Bible is the God's word, குர்ஆன் இறைவனுடைய பைபிள் இறைவனுடைய வார்த்தை என்று சொல்லும்போது and wrongly gives a reference, அதுக்கு ஒருவேளை தவறான அர்த்தத்தை கொடுத்தால், is the problem with the Quran or is the problem with the Bible? அது குர்ஆனில் இருக்கிற தவறா அல்லது பைபிளில் இருக்கிற தவறா? The problem is with the Quran. பிரச்சனை குர்ஆனிலே இருக்கிறது. Sir, get the logics correct, sir. அந்த நீங்கள் முதலாவது உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அந்த திட்டத்தை அல்லது நியாயத்தை சரியாய் கொண்டு வாருங்கள். Whenever we are raising the issue of the logic, they seems to be disturbed about that. நாங்கள் நியாயத்தின் அடிப்படையிலான காரியங்களை எழுப்பும்போது அவர்கள் அதிலே அவர்கள் பாதிக்கப்படுவதைப் போல காணப்படுகிறார்கள். But in such kind of debates we have to go by the logic only. இப்படிப்பட்டதான விவாதங்களிலே நாம் நியாயத்தின் அடிப்படையில் தான் கடந்து போக முடியும். நம்ம மறுபடியும் பாயிண்ட்டுக்கு வருவோம். அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேயே நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஏன்னா
நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை சொல்லக்கூடாதுன்னு நம்ம ஆசைப்பட்டோம். ஆனால் அவங்க சொன்னா தான் புரியும் எங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஆசைப்படுறாங்க. அப்போ நம்ம சொல்லி தான் காமிக்கணும். So friends, we have to come to the point. Actually, we don't want to mention those words, but they say only if you mention we can understand. காலையில் மௌலவி பிஜே அவர்கள் வந்து ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க. ஆனால் இது ஹதீஸுடைய விளக்கம். ஹதீஸில் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே படித்தா தெரிஞ்சு போகிற என்ன மேட்ரு அப்படிங்கிறது பாருங்கள். ஒரு நாள் பால் பாத்திரங்களில் மோர் கடைந்து வெண்ணெய் எடுக்கப்படும் வசந்த கால அதிகாலை நேரம் என் கணவர் அபுசர்வு வெளியே சென்றார். வழியில் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார். அவர்களுடன் சிறுத்தைகள் போன்ற அவர்களுடைய 2 குழந்தைகள் இருந்தன. அந்த குழந்தைகள் அவரது இடுப்புக்கு கீழே மடியில் இருந்தது. இது ஏதோ மடியில் 2 மாதுளம்பழத்தை கட்டி இடுப்பில் கட்டியிருந்தா அப்படின்னாங்க. இடுப்பில் கட்டலைங்க, இடுப்பில் இருந்தது என்னன்னு பார்த்தா 2 குழந்தைகள். அதைத்தான் அங்கே போட்டிருக்கு. 2 மாதுளங்கனிகளை தொட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தனர். இடுப்பில் இருந்த குழந்தைகள் மாதுளங்கனிகளை தொட்டு விளையாடி கொண்டிருந்தனர். என்ன மாதுளங்கனி? So this was a hadith actually we quoted in the morning, and அதை பார்த்த உடனே அவளுடைய கட்டளை மனதை பறித்து கொடுத்தவர் மனைவி விவாகரத்து செய்துவிட்டு அவளை அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டதாக அந்த ஹதீஸ் அப்படியே தொடர்கிறது. Actually, when we said it in the morning, actually our previous said that the pomegranate actually which was tied in that heap. But here, what is that heap? That is not the pomegranate. The 2 children were in the heap and they were touching that pomegranate. So what is that pomegranate? You can understand. And by seeing that, by looking that prettiness of that woman, that man actually gave his heart. And then he divorced his wife and married that woman. காலையில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஹசரத் முகமது அவர்கள் வந்து கலீஃபாவாக இருந்தார். அதனால் அவர் வந்து இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் இடத்துல உட்கார்ந்ததுனால அவர் வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கணும். அப்போ விவசாயம் செஞ்சாரா இல்லையான்னு அவர் தெளிவாக பார்த்துட்டு அதுக்கு தான் அப்போ தான் மரண தண்டனை கொடுக்கணும். சரி, நீங்கள் சொல்கிறது வாஸ்தவம் தான். ஆனால் அதுக்கு அவர் என்னது கேள்வியெல்லாம் கேட்டார். அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதாங்க. நீ முத்தமிட்டையா? முத்தமிட்டிருப்ப, நீ போப்பா. நீ வந்து கட்டி பிடிச்சிருப்ப, போப்பா. நீ ஏதாவது தடவி இருப்ப, போப்பா. என்னங்க இது? அப்போ தடவி இருந்தால் போயிடலாமா? அடுத்த பொம்பளைய தடவுனா போகலான்னா அது என்னத்தை சொல்லிக் கொடுக்க வர்றீங்க? அப்போ in the morning actually we were saying that actually Hazrat Muhammad was a political leader there. So before giving verdict for whatever he has done, so he was thoroughly asking. So what was the question he was asking? Whether you kissed her, whether you hugged her, whether you rubbed her. What do you mean by that? Rubbing and kissing and hugging, what do you mean by that? If you kiss or if you rub somebody else, you just leave her to go or what? இப்போ ஒரு துணி கடைக்கு துணி எடுக்க போகிறான். ஒரு 2 துணி 1 மீட்டர் துணி கடைனா 1 அடி ஸ்கேல் எடுத்து இதுதான் 1 மீட்டர் அப்படின்னா ஒத்துக்குவோமா? அது மாதிரி தான் இருக்குது. அதாவது நீ உங்கள் புக்கில் பார்த்தா அதெல்லாம் ஆபாசம், எங்கள் புக்கில் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வச்சுக்கோங்க, முத்தம் கொடுத்துக்கோ, தடவிக்கோ, இதெல்லாம் வந்து இது அலவுடு, இது வந்து செய்யலாம் அப்படிங்கிற அப்ரூவ்டோடு இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் இப்போ பைபிளில் படித்து ஏதாவது செய்யலான்னு சொன்ன காரியங்கள் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் இப்போ ஹஜரத் முகமது அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க? ஏதாவது ஏப்பா முத்தம் கொடுத்தியா 2 அடி கொடுப்பா அப்படின்னு சொல்லலை. இல்லை அந்த பிள்ளைய தடவனையா 2 அடி கொடுப்பான்னு சொல்லலை. அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே, காலையிலிருந்து நடந்து வருகிற வாதத்தை கவனித்திருப்பீர்கள். பைபிளில் இருக்கக்கூடிய அருவருக்கத்தக்க ஆபாசமான, கேட்கவும் பேசவும் நாவும் காதும் கூசக்கூடிய செய்திகளை நம்ம எடுத்து சொன்னால் அதுக்கு அவங்க சொல்கிற ஒரே பதில் என்ன தெரியுமா? அது செய்தியாக இருக்கிறத அங்கீகரிக்கிறோமா? செய்தி இருந்தால் அது தப்பா? அது செய்யுங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறாங்க. அதாவது ஒரு புலி ஃபிலிம் எடுத்து ஆரம்பத்துலேருந்து A to Z டம்புட்டையும் எடுத்து கடைசி படுக்கறை காட்சி வரைக்கும் காட்டிவிட்டு இதில் வந்து நாங்கள் அங்கீகரிக்க செஞ்சோம், இதெல்லாம் தவறு. கடைசியில் ஒரு ஸ்லைடு 1 மணி நேரம் புலி ஃபிலிம் எடுத்து முடிச்சுவிட்டு கடைசி ஒரு ஸ்லைடு என்ன போடனே, இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, தவறு அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்லிட்டான்னு செய்கிறான். நாங்கள் அங்கீகரித்தோமா? அதுதான் தவறு என்று சொல்லிவிட்டோமே. இது ஏன் சொல்லணும்? கேள்வி என்னன்னு விளங்கலே அவங்களுக்கு. ஒரு வேதத்தில் போய்கிட்டு அவன் அவளோடு படித்தால் அவனுடைய சாமான உழவு பெருசாக இருந்தது, விந்து உழவுக்கு இருந்தது என்றெல்லாம் சொல்வது கடவுளுடைய தான். நம்ம கேட்டால் அது சரின்னு சொன்னோமா? சரின்னு சொல்லாட்டி இதெல்லாம் சொல்லலாம்னு நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா? இது மாதிரி சர்ச்சைகளை நம்ம போதிக்க முடியுமா? அப்போ சரின்னு சொல்வது அங்கீகரிக்கிறது மாத்திரம் தப்பு இல்லை, அசிங்கத்தை சொல்வதும் தப்பு. அங்கீகரிக்கிறது 2வது தப்பே தவிர சொல்வது மட்டும் சரியாயிருமா? 1 மணி நேரம் அசிங்கமாக கண்ணா பின்னாண்டு வாயில் வந்தான் பேசிவிட்டு இதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படின்னா சரின்னு ஒத்துக்குருவீங்களா? நீ ஏன் இதை பேசினேன்னு இது கூட சிந்திக்க மாட்டீர்களா? நாங்கள் என்ன கேட்குறோம்? நாங்கள் அங்கீகரித்தோமா? அங்கீகரிக்காமல் சொன்னால் தப்பு தான்.
அப்போ எல்லா சினிமாக்காரன் நினைச்சுவான் கடைசியில் இதிலிருந்து பெற வேண்டிய பாடம் என்ன, இது கூடாது, கள்ளக்காதல் கூடாதுன்னு முடிப்பான். படம் பூரா அப்படி காட்டிவிட்டு கடைசி என்ன செய்வான், ஒரு வரி மட்டும் இப்படி போடுவான். அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்கிறது? நீங்கள் அங்கீகரிக்கிறீர்கள் என்றே நாங்கள் சொல்லலை, இதில் உள்ள சட்டம் என்னன்னு நாங்கள் உங்கள்கிட்ட கேட்கல. இது ஒரு வேதத்துக்கு தேவையா? எவனோ எவ்வளோ 2 தேவடியாக இருந்தாலும் தேவடியாக இருந்துட்டு போகிறோம். உங்களுக்கு என்ன அதை பற்றி என்னப்படி அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சாங்கன்னு வர்ணிக்கணும். எது கையை விட்டதெல்லாம் போட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? அதுவும் கள்ளக்காதல் புருஷன் பொண்டாட்டினி அப்புறம் இல்லைன்னு ஆகி போச்சு. அப்போ கள்ளக்காதல் எவனோ ஒரு கள்ளக்காதலும் எப்படி நடந்தாங்கன்னு சொன்னால் அது வேதத்தில் சொல்லணுமா? நாங்கள் அங்கீகரித்தோமா என்பதுதான் டாபிக் என்று யாராவது அறிவுடையவர் சொல்வார்களா? ஒரு சிந்தனையாளர்களுடைய வாதமா இது? இதை சொல்ல கடவுளுடைய வார்த்தை. ஒரு மனிதன் சொன்னா ஒத்துக்குருவீங்களா? ஒரு மனிதன் சொன்னா என்னடா பேசுறேன்னு சொல்லி நம்ம செய்வோம், ரத்தம் கொதிக்கும். பெண்கள் ஆண்கள் இருக்கிற சபையில் வந்து ஒருத்தபடி பேசிட முடியுமா? கேள்வி அது விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். இந்த ஆபாசம் வேதத்தில் எதுக்கு? இது இருப்பதே இது கடவுள் சொல்லன்னு காட்டுகிறது. அவனுடைய சாமான்ல 200 சாமானை நுனியை வெட்டிக்கிட்டு வான்னு சொல்லி இது கடவுள் வேதத்தில் இருக்குமான்னு கேட்டோம். இது வெட்டவா சொன்னா வெட்ட சொல்லி தான் இருக்குது. அப்ப என்ன பேசுறீங்க நீங்க? இந்த இது வேதத்தில் இருக்கலாம், அதை யோசிங்க. இது அறிவுரையா, இது போதனையா? விபச்சாரம் செய்யாது விபச்சாரம் செய்யாதுன்னு சொல்லிட்டு போங்க. அதை விட்டுட்டு அவங்க என்னென்னலாம் செஞ்சாங்கன்னு 1 மணி நேரம் வர்ணிச்சுவிட்டு ஆகவே தண்டித்தேன் பின்ன என்ன அர்த்தம்? இது ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்ல நிற்காது. உங்க மக்களை நீங்க திருப்திப்படுத்த பார்க்குறீங்க. இது சிந்தனையாளர்கள் பார்த்தாங்க என்ன செய்வாங்க, என்ன இவ்வளவு மோசமா இருக்கிறாங்க, ஒரு அசிங்கத்தை கூட அசிங்கன்னு ஒத்துக்கிற மாட்டேங்கிறாங்க என்ற கருத்து தான் வருமே தவிர ஒரு காலத்தில் இதை கொண்டு நிலைநாட்ட முடியாது. பைபிள் இறைவன் இல்லை என்பது அவ்வளவு தெளிவாக வந்து விட்டது. அப்புறம் கேட்டா கற்பழிப்பு செய்தி பேப்பர்ல வருகிறது, உடனே அனுமதிக்கிறேன்னு எடுத்துக்க முடியுமா? அப்படி சொல்லிட்டு போங்க, பேப்பர் மாதிரி உள்ளன்னு சொல்லிட்டு போங்க. ஏன் கேட்குறோம்? பைபிள் வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி உள்ளது. கடவுள் வார்த்தை இல்லைன்னா நாங்கள் அதை பற்றி பேச போகிறோம். நியூஸ் பேப்பரில் என்ன வேணாலும் வரும், செக்ஸ் புக்கில் அதை விட கூடுதல் கூட வரும். கேள்வி என்ன? கர்த்தரின் வார்த்தை நம்மளை எல்லாம் புடம்போட்ட மக்களாக மாற்றுவதற்கு கடவுளுடைய அறிவுரை. அதுலேயும் இதை போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அதுதானே கேள்வி. நீங்கள் பேப்பரில் வரதை பார்த்து அப்படி எடுப்பீங்களான்னா பேப்பரை இறைவேதம்னு சொன்னால் எடுப்போம். பேப்பர்காரன் பேப்பரை இறைவேதம்னு சொல்லலை, கடவுள் வார்த்தைன்னு அவன் சொல்லலை, ஏன் செய்தின்னு சொல்கிறான். இதுதான் கேள்வி. இதை நீங்கள் வித்தியாசம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்து என்ன? அடிமை பெண்கள் பார்த்தீர்களா? இதுவா இவங்களாவது நாங்கள் செய்தியைத்தான் போடுறோம், இவங்க அடிமை பெண்களை கற்பழிக்க அனுமதிச்சிருக்கிறீங்க, எடுத்து போட்டுமா வண்டி வண்டியாங்கிறாங்க. அடிமை பெண் விஷயத்தை நீங்கள் பேசுவதாக இருந்தால் எடுத்து போடுவோம். குரானில் இருக்கிறத விட கூடுதலாக பைபிளில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றீங்க? அடிமை பெண் விஷயம் வந்து 2 பேரும் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். அது ஏன் அது ஏற்பட்டது, அந்த காலத்தில் ஏற்பட்டதுங்கிறது பைபிள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? அவன் எஜமான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணை விவாகம் செய்து கொடுத்தும் அவள் அவனுக்கு ஆண் பிள்ளைகளாவது பெண்களையாவது பெற்று இருந்தால் அந்த பெண்ணும் அவள் பிள்ளைகளும் எஜமானை சேர கடவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறது, அவளோட என்ன வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்று வந்து யாத்திராகமத்தில் 21:1-8 நிறைய இருக்குது, வரிசையா இருக்கு. அடிமைகள்கிட்ட சேருவது சம்பந்தமான விஷயங்களும் பட்டியல் அதிகமாக இருக்கிறது. நீங்க எத்தனை குரான் வசனம் காட்டுவீங்களோ அதை விட அதிகமாக பைபிள் என்ன இருக்கு, இந்த சமாச்சாரம் இருக்குது. அடிமைகள் விஷயம் ஏங்கிறது 2 பேரும் சேர்ந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம். 2 மதத்திலையும் கடவுளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா நீங்க கடவுளை சொல்றேன்னு கேட்கக்கூடாது. 2லையும் உள்ளது. உங்கள்ட்ட இல்லைன்னு சொன்னா அதை பற்றி பேசணும், அது தனியாக வச்சுக்கிறது. நீங்க அடிமைகளை பற்றி பேசும்போது வாங்க. அடுத்து என்னன்னு கேட்டா தத்தெடுக்கிறதுக்கு வர்றாங்க. தத்தெடுக்கிறது தப்பா? அவ பெத்த பிள்ளைய வந்து வளர்த்த பிள்ளை அதான் கேள்வி. ஏன்பா பெத்த பிள்ளைன்னு எழுதி வச்சுக்கிறியன்னு கேட்குறோம். நீ தத்து பிள்ளைய வளர்ப்பு பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு போ, தத்து பிள்ளைன்னு சொல்லிட்டு போ, அது உன்னுடைய விருப்பம், நாங்கள் அதை தலையிட மாட்டோம். கேள்வி என்ன? சாவுற வரைக்கும் அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை, 5 பிள்ளை பெத்தா, இது ஏன் முரண்? நீங்க என்ன செய்றீங்க? அது வளர்ப்பு பிள்ளைங்கிறீங்க. நாங்க என்ன சொல்றோம்? அவனுக்கு பெத்தாள்னு இருக்கு உங்க பைபிள்ல, நாங்க கண்டுபிடிச்சது இல்லை, உங்க பைபிள்ல தான் இருக்குது. இதுதான் கேள்வியே தவிர தத்துன்னு சொல்லலாமா வளர்ப்புன்னு கேள்வி அது இல்லை. நீங்க தத்துன்னு சொல்லிட்டு போங்க, வளர்ப்புன்னு சொல்லிட்டு போங்க, அதான் கேள்வி. தத்து பிள்ளை என்று சொல்வது பெரிய தப்பு செய்து விட்டார்கள், அப்படியே நாங்க கேட்டோம். ஏன் முரண்பட்டீங்க? ஒரு அதிகாரத்தில் 2 சாமுவேல்ல 1லயே தான் 2 வருகிறது, அடுத்தடுத்து வருகிறது. அப்ப அதுதான் கேள்வி என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து என்ன சொல்றாங்க? ஜட்ஜ்மெண்ட் கோர்ட்ல ஏதோ ஒரு கேஸ் வரும்போது ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இதை விட அசிங்கமாகலாம் சொன்னார்கள், எங்கள்கிட்ட ஆதாரம் இருக்கிறது. அது ஆதாரம் இருக்கான்னு எங்களுக்கு தேவையில்லை, இருந்தாலும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை, அது வேதம் கிடையாது. ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொன்னான்னு சொன்னா விசாரிச்சா சொல்லித்தான் இருப்பாங்க. அது நான் காலையில சொல்லியும் விட்டேன், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அது மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் போங்க. இது எதுக்குங்க வந்து இந்த 2 சகோதரியோட சேர்ந்தது, கள்ளத்தனமா சேர்ந்தது, அப்படி இதெல்லாம் எதுக்கு அது சொல்றீங்க கேள்வி. அதுக்கு இது உதாரணம் என்ன செய்யாது, பொருந்தாது. அடுத்து என்ன செய்யறாங்க?
வளர்ப்பு மகனுக்கு பெரிய அதாவது வளர்ப்பு மகனுடைய மனைவியை விவாகரத்து செய்த மனைவியை கல்யாணம் செய்தவர்களுக்கா செஞ்சாங்கங்கிறிய. அது எங்கள் மார்க்கத்தில் எல்லாருக்கும் அனுமதி இருக்குதே. வளர்ப்பு மகன் ஒருத்தன் வளர்த்தான்னு சொன்னால் அது மகனாக மாட்டான். அவன் முன்னாடியை விவாகரத்து பண்ணிட்டால் அது மருமக அந்தஸ்தில் வரமாட்டால் எங்கள் மார்க்கத்தில் சட்டம், எல்லாருக்கும் உள்ள சட்டம் அது. அது சரி, இதெல்லாம் வைத்துக்கொண்டு பைபிள் இறைவேதம் இப்படி ஆகும். பைபிள் இறைவேதம் என்றால் நீ என்ன செய்யணும்? குரான்ல இருந்தால் காட்டாகலாம். சரி, குரானுக்கு முந்தி 600 வருஷமாக இருந்தவங்க எப்படி பைபிள் இறைவேதம் நம்புவீங்க? குரானை கொண்டு தான் நிரூபிக்கணும் நீங்கள் இருக்கிறீங்களா? அப்போ பைபிள் இறைவேதம்னா பைபிள்லேருந்து நீங்கள் நிரூபிக்க வேண்டும். பைபிள் இறைவேதம் என்பது அதனுடைய தன்மைகளையும் அதனுடைய தத்துவங்களையும் சொல்லி, பார்த்தீங்களா மனுஷன் வார்த்தையில் இப்படி இருக்குமா, கடவுள் வார்த்தைனால இப்படி அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது மாதிரி அப்படியான ஒரு அடிப்படையில் தான் அது நிரூபிக்கணுமே தவிர அதை விட்டு குரான்லேயே அதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு யாரும் இல்லைன்னா. குரானில் தான் தௌராத்தை பற்றி சொல்லி இருக்குதே, இஞ்சிலை பற்றி சொல்லி இருக்குதே. அப்போ குரானில் உள்ளது ஏற்றுக்கலாம் நம்ம கேட்டால் அது உங்கள் பிரச்சனை. அப்போ ஏன் ஆதாரத்துக்கு வைக்கிறீங்க? நம்ம கேள்வி என்ன என்று கேட்டால், குரானை வைத்துத்தான் உங்கள் பைபிளை நிலைநாட்டுறன்னு உங்கள் நிலையாக இருக்குமையானால் அதில் ஒழுங்காக நில்லுங்க. குரான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிற பைபிள் இல்லை. குரான் என்ன மாதிரி தௌராத்தை பற்றி சொல்கிறதோ அதுக்கு நேர் மாற்றமாக அவ்வளோ விஷயம் எழுதி வச்சுக்கிறீங்க. குரான் இஞ்சிலை பற்றி என்ன சொல்கிறதோ அதுக்கு நேர் மாற்றமாக எல்லாத்தையும் எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள். இதுதான் அதில் உள்ள கேள்வி என்பது என்ன செய்யணும், புரிந்து கொள்ளணும்னு பேசுங்க. Dear brothers and sisters, the other side gave a reference that all these obscene statements are there. They acknowledge that all these are present in the Bible, the so-called Holy Book, and they concluded saying that all these are reported in Bible, all these are not encouraged in the Bible. They should first understand our question. Whether it authorized these verses or not is the second issue. Now first our question is, can these verses occur in Bible? For example, if a person takes a porn movie and he shows everything, narrates everything, he has all close cameras, everything, in the finally, if he has a slide saying that all that what was shown in this movie is wrong, what do you think of the person? It's exactly the same way how you deal with Bible. You've been narrating the stories of prostitutes, narrating the genitals of donkeys. You are having n number of filthy, obscene words in Bible, and after telling everything, you plainly say that all these are there, but it is not authorized. That is the second question. But our first question still remains: why do you have all these in the so-called Holy Book? And can all these verses be preached in the church? We have never come across Christians preaching these things in the church. Apart from that, if you take Bible, it entirely describes about wars, illicit relationship. Even a good person, a wise person will be hesitant to write all these and claim it as his own book. How can you accept that this came from God and God himself wrote it, or whatever? How do you befit it to God? This is very astounding to see. Apart from that, Bible also speaks about the cruelty of cutting 200 foreskins. What is so holy in it? What is the message you are trying to convey here? You said Bible is not authorizing it. Bible in fact did that. Bible said that David was ordered to go cut 200 foreskins. And another argument posed by the other side is that they said, if the matter of rape occurs in newspaper, won't you just read it? It is just used for reporting. Now, you accept that Bible is just like a newspaper which only reports rape and vulgarity. We have no issue. But you claim it to be the word of God. That is where the problem arises. And also, do you think Christ gave all these verses to purify? What kind of instructions do they hold? And they also correlated that Quran, they again jump into another topic stating about the slave girls. In Quran, every Muslim is allowed. So they jumped into the slave girls and they said what all stupid things they can make with slave girls, but they failed to realize that even if they read their own book, Deuteronomy chapter 21 verse 1 to 8, Exodus chapter 21 verse 1 to 8, there are n number of even much more cruel verses than Quran you will find in Bible. So don't talk about something which both our religions mutually agree. And they were also pointing out that adoption is wrong. We never talked about adoption when we were projecting the Michal's case, whether she bear those 5 children or not. We showed them multiple translation
wherein the word bear is clearly mentioned. But they never touched base on that. They simply said, they had a correlation to say, is it wrong to say an adopted son as a own son? We never asked you that question. Why do you come up with that? And they again correlated it with Zaid, Prophet Muhammad's adopted son. But Islam do not take the adopted son as his own son. Even every Muslim has the right to marry their adopted son's wife after he divorces. So we are not treating them as daughter-in-laws. Islam does not preach that they are daughter-in-laws. And further, they said that there are n number of verses in Quran which affirms Bible. Now, answer us, what is the state of Bible before 600 years before Quran was revealed? Do you accept that until 600 years before Quran was revealed, there is no proof that Bible is from God? Only you wanted to show something which even you don't believe to be the word of God. Lastly, they also said that a judge, while pronouncing a verdict, he may talk n number of things, n number of obscene things, and finally he produces a judgment. Now, we are not interested in seeing how obscene statements are mentioned. We are not even bothered about the example they quoted. Our question is that how can a holy book have such obscene things? And from Bible, you have to show evidences that you have to read out from the Bible and say these are the instructions for the mankind. But so far, whatever we read do not seem like an instruction to mankind. It all talks about obscenity. It all talks about vulgarity. Just to add one point to that, they said that the Prophet Muhammad that he married after his adopted son divorced his wife. See, Prophet Muhammad, he married, he didn't rape like Amnon. Here, brother is raping Amnon, brother is raping his sister Tamar. Prophet Muhammad married it. What are you trying to say? See the difference between the legal and the illegal intimacy. And talking about sperm, that it's also mentioned in the Quran. See, we already said that when the other brother quoted that donkeys is also mentioned in the Quran, horses also. See, whether it is mentioned or not, isn't there any difference? Just saying that horses, donkeys, and then comparing the men's penis to that of the donkeys and horses. Sperm is told in the Quran, but it is not compared like the horse sperm. How would you know this until or unless you have the subject matter which deals with the intercourse of the horse, which is raised at one point of time in the lesson? How would you come to know? You gonna have any lesson for that purpose? See the difference. Mentioning about this sperm or donkeys is not wrong in any book. Even if it's mentioned in the book, Holy Bible, as you say, we don't have any problem with it. But see the comparison. That is what we are trying to say. அன்புள்ள சகோதரர்களே, அடுத்து அந்த மாதுளம்பழம் விஷயத்தை மறுபடியும் எடுக்கிறார். அவர் ஒப்பந்த பிரகாரம் ஒரு அர்த்தத்தில் இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது செஞ்சாங்கன்னா நிரூபிக்கிற பொறுப்பு அவங்கள சேர்ந்தது. இவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வாசகமே இந்த ஹதீஸில் கிடையாது. தெளிவாக அந்த அரபியை வாசித்து அது ஒழுங்கான முறையில் ரிப்போர்ட் ஆதாரத்தை நிரூபிக்கணும். இந்த மாதிரி அவதூறாக சொன்னீங்கன்னா அது பெரிய சீரியஸாக நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். உள்ளது சொல்லுங்கள். என்ன இருக்குது வாசகம்? ஃபலக்கிய இம்ராஅத்தன், ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார், நேரடி அர்த்தம். மகா வலதானி, அவரோடு அவருடைய இரு பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். கல் ஃபஹதைனி, சிறுத்தை குட்டிகளை போன்ற இரண்டு பிள்ளைகளோடு அந்த பெண் இருந்தாள். எல் அபானி, அந்த ரெண்டு சிறுவர்களும் விளையாடி கொண்டிருந்தார்கள். மின் தகுத்தி ஹஸ்ரிஹா, இடுப்புக்கு கீழே. வி ரும்மானத்தைனி, இரண்டு மாதுளம்பழங்களை வைத்து, இடுப்புக்கு கீழே இரண்டு மாதுளம்பழங்களை வைத்து விளையாடி. இதுதான் நேரடி அர்த்தம் அதில் இருக்கிறது. அப்போ புகாரியில் இருக்கிறது ஆபாசமாக இருக்கிறது, இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொங்கையெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று சொல்வதாக இருந்தால் அரபி மூலத்தோடு வைத்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்? கிராமர் படி அதுக்கு நிரூபித்து காட்டணும். ஹீப்ரு கேட்டால் ஹீப்ரு நாங்கள் நிரூபித்து காட்டுறோம். அந்த மாதிரி செய்யணும். இந்த மாதிரி அவதூறாக சொல்லக்கூடாது. அடுத்து குரானில் விந்துன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன் விந்துன்னு சொல்கிறது ஏங்க தப்புங்கிறோம்? விந்து வந்தால் குளிக்கணும், விந்து வந்தால் கழுவிக்கிறன்னு, இதெல்லாம் தப்பா? விந்து இங்கே எதுக்கிறது? வேலை செஞ்சாங்க, ரெண்டு பேர் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. அவனுடைய சாமம் எப்படி இருந்துச்சு? விந்து குதிரை, இந்த விந்தெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில். அப்போலாம் அதுக்கெல்லாம் கவர் போட்டுருந்தாங்க, என்னன்னு தெரியல. விந்து குதிரை விந்து, கழுத விந்துவாக இருந்துச்சு. இதுதான் கேள்வியா? விந்துன்னு வார்த்தையா கேள்வி? விந்துங்கிற வார்த்தை குரானில் இருக்குதான். விந்திலிருந்து படைத்தோம்னு குரானில் இருக்குது. ஆமாம், விந்தில் தான் கடவுள் படைச்சாரு. இது ஒரு ஆபாசமா?
இது ஃபேக்ட், உண்மையே சொல்லப்பட்டிருக்குது. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? 2 பேர் படுத்தாங்களா, அவன் அதில் விந்து வந்துச்சா, அந்த சாமம் அப்படி இருந்துச்சு, அதில் வந்த விந்து எப்படி இருந்துச்சு, 2 கணக்கு பண்ணுறீங்க. அது எங்கே போய் எவன் போய் எடுத்தான், எப்படி பார்த்தான், அதை எப்போ குதிரை இதை பார்த்து எடுத்து 2 கம்பேர் பண்ணி சொன்னாலாம் தெரியல. இது கடவுள் இதை சொல்வாரான்னு கேட்டால் குரான்லேயும் விந்து இருக்குங்கிறீங்க. என்ன வாதம் இது? Next day again drag the topic. They were talking about the pomegranate mentioned in Hadith, but first before they quote the Hadith, they should also read the Arabic text. If you read the Arabic text, மீண்டும் இந்த அமர்வில் உங்களோடு கூட இருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். 2-3 அமர்வுகளுக்கு முன்பாக அருமையான டிஎன்டிஜே நண்பர்கள் ஒரு அருமையான வார்த்தையை பதிவு செய்திருந்தாங்க. வேணா அவங்க ரீவைண்ட் பண்ணி போட்டு பார்க்கட்டும். தோராவிலும் இஞ்சிலும் நபிகள் ஹசரத் முகமது அவர்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி குரான் சொல்லுகிறது. ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற பைபிளில் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இல்லை, அதனால் தான் சொல்லுகிறோம் நாங்கள் பைபிள் இறைவேதம் இல்லை என்று அப்படின்னு சொல்லி பதிவு வச்சாங்க. நாங்கள் நம்புறதில்லை. உண்மையாலுமே பைபிளில் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நம்பலை. ஆனால் இதை சொன்ன டிஎன்டிஜே அவர்களுடைய மௌலவி பிஜே அவர்கள் ஒரு புக்கை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காங்க, பைபிளில் நபிகள் நாயகம். இப்போ இதுதான் டபுள் ஸ்டாண்டர்டுங்கிறதுங்க. இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறது என்றைக்குமே இருக்கக்கூடாதுங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ன பதிவு பண்ணாங்க, பைபிளில் நபிகள் நாயகத்தை பற்றி இல்லை, அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அது இஞ்சிலும் தோறாமல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் சகோதரர் பிஜே அவங்க பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த புக்கை எழுதியிருக்கிறாங்க, பைபிளில் நபிகள் நாயகம். எப்படி வந்துச்சு? So we are glad that we come to this session of this debate. And then the previous session, actually, our TNTJ team has recorded a statement that the Quran says, actually, it is in the Bible, it is the prophecy about Hazrat Muhammad. And now, what the Torah or the Injil or what the Bible you have, and you don't have those prophecy or those things mentioned about Hazrat Muhammad, and that's why we don't accept it as a God's word. But this is the thing they said earlier. But you see, some days before or some years before, our PJ sir itself has written Prophet Muhammad in the Bible. So this was his book. Now you see the double standard of our PJ sir and his team. இதே நிலையை தான் அவங்க பைபிளுக்கும் குரானுக்கும் டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கிறதா நம்ம காலையிலேருந்து சொல்லிட்டு வரோம். எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறீங்களோ அந்த விஷயத்தில் நீங்கள் சரியாக இருக்கணும். இருந்தால் நீங்கள் எடுத்து வச்சா தப்பு கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அல்ல அதை உயர்த்தி சொல்கிறதையாவது இல்லாமல் இருக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு ஹதீஸ் எடுத்து வச்சோம், பிஜே சார் அதை அரபியில் படித்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு. இஸ்லாமிய நண்பர்கள், இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் தான் மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. 2க்குமே அந்த மீனிங் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதனால் இப்போ அதை நம்ம அரபியில் தான் மொழிபெயர்க்கணும்னா அரபியில் தான் இது பண்ணணும்னா, இப்போ இங்கே இந்த டிபேட் தமிழில் பேசுவோம், நாங்கள் சொல்கிறது தான் நீங்கள் கேட்கணும், நாங்கள் இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் சொல்லுவோம், நீங்கள் எதை சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பதிவு வச்சவங்க ஆதாரத்தை கொடுனா தமிழில் இருக்குது. அந்த ஹதீஸை நானாக இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்கல. அவங்கள மாதிரி எண்ணெயை வச்சுக்கோ, கையை நீட்டி, இவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் அவ்வளோ பெருசாக, இது நான் இன்டர்பிரேஷன் கொடுத்து கிடையாது. என்ன இருக்கோ அதை படித்து காமிச்சேன். This has been the double standard of TNTJ that we've been showing from the morning. And what they do, actually, they do this double standard with the Christian Bible and the Quran that you use. And especially when we say about, actually, we showed the hadith in the earlier session, so they were asking from some Arabic translation. It is not my interpretation. Whatever in Tamil, that I didn't do that. Whatever in English, that I didn't do that. So all the English-speaking scholar of Islamic scholar translated either into English or into Tamil. So this is that double standard that the group is having. காலையிலேருந்து நம்ம பல கொஸ்டின்ஸை வச்சோம், நாங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல வரல, நாங்கள் கேள்வி கேட்க தான் வந்தோம் அப்படின்னாங்க. இது டிபேட் ஒன்லி கேள்வி கேட்கறதுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்கிறதுக்கு வந்தோன்ற அர்த்தம் கிடையாது. என்ன கேள்வி வைக்கிறாங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்லணும், திரும்ப கேள்வி வச்சா அதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லுவோம். அதுதான் டிபேட். விவாதங்கிறது அதுதான். நீங்கள் எல்லாம் கேள்வி கேளுங்க, நாங்கள் பதில் சொல்கிறோம். இது என்ன விவாதம்? இது கேள்வி பதில் செக்ஷனாக முடிஞ்சு போயிடும். அதனால் கேள்வி கேட்கறதுக்காக ஒரு விவாதம் தேவை கிடையாது. Since this morning they've been saying that we are here only to ask you questions, we are here not to answer you. And what is that debate? It's not a question answer session, so you keep on asking question and we'll be giving answer. So it's a debate. So when there's a question raised, you have to answer, and when you ask a counter question, we will be giving answer. That is called debate.
காலையிலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், உங்ககிட்ட இல்லாததை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஓகே. இப்போ நம்ம என்ன காலையில் எடுத்து வச்சோம், ஒரு ஆபாசமான விஷயங்களை சொன்னாங்க. நான் என்ன சொல்கிறோம், நீங்கள் ஒரு சேத்துக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு ரோட்டில் போகிற ஒருத்தனை வந்து நீ அழுக்கா இருக்கா நம்ம சொல்ல முடியாது. முதல்ல வந்து நம்மக்கிட்ட அந்த விஷயம் இருக்கா இல்லையான்ற நம்ம முதல்ல செக் பண்ணணும். இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். சஹீஹ் புகாரியில் 6933 ஒரு ஹதீஸ் இருக்குங்க. ஒரு மனிதரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர் வந்து இஸ்லாத்தை இது ஒரு பெரிய ஹதீஸ், போர் டைமில் கிடைச்ச அந்த பொருள் பிரித்து கொடுக்கறதுல இருக்கிற ஒரு பிரச்சனையை பற்றி அந்த ஹதீஸ் சொல்லுது. அந்த ஹதீஸில் வந்து ஒரு வார்த்தை வருதுங்க. அதாவது அந்த என்ன வருதுன்னா, இஸ்லாமில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து வருவாங்க, அவங்க வந்து சீக்கிரம் இதை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறமா அந்த ஹதீஸ் வந்து இப்படி வருது. ஏன்னா நான் ஹதீஸை மட்டும் படிக்கிறேங்க, ஏன்னா நான் இன்டர்பிரேஷன் கொடுக்க விரும்பலை. இந்த மாதிரி டாபிக் நம்ம எடுத்து பேசணுங்கிறது நமக்கு ஆசை கிடையாது. ஏன்னா இதை அருமையான டிஎன்டிஜே நண்பர்கள் எடுத்து வைக்கிறனால நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இல்லாட்டி அவங்களுடைய ஸ்டாண்டு வந்து டபுளாக இருக்குங்கிறத காமிக்கிறது தான் நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எடுத்து வைக்கிறோம். இது நம்மளுடைய மோட்டிவ் கிடையாது. அதனால் நம்ம இதை எடுத்து வைக்கும்பொழுது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், என்னடா இது வல்கரா பேசுகிறாங்களே தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. இது ஹதீஸில் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம அதுக்கு செகண்ட் இன்டர்பிரேஷன் நம்ம கொடுக்கணும்னு விரும்புறதில்லை. என்ன இருக்குது பாருங்கள், அதிலும் எதுவும் காணப்படாது, அம்பானது சாணத்தையும் இரத்தத்தையும் அவை தன் மீது படாதவாறு முந்திக் கொண்டிருக்கும். அவைகளின் அடையாளம் ஒரு கருப்பு நிற மனிதராவார். அவரின் 2 கைகளில் அல்லது 2 மார்புகளில் ஒன்று பெண்ணின் கொங்கை போன்று அல்லது துடிக்கும் இறைச்சி போன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வருதுங்க. இந்த ஹதீஸ் வந்து ஒன்றும் கிடையாதுங்க. இது மாதிரி இந்த சம்பவத்தையே பல ஹதீஸுகள் சொல்லப்பட்டிருங்க. பல ஹதீஸில் முஸ்லீம் ஹதீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 1926 இதே சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுலேயும் அதே மாதிரி தான் சொல்லப்பட்டிருக்குங்க. ஒரு பெண்ணின் கொங்கை போன்று இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த புஜங்கள் ஒரு கொப்பளம் இருக்குங்க. அது என்ன எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, ஒரு பெண்ணின் கொங்கை போல இருக்கும். நம்ம ஏதோ மாதுளம்பழம்னு சொல்லிட்டோமாமா, அது வந்து மறைவாக தான் இருக்காமா, அது உண்மை இல்லையாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் இந்த ஹதீஸ் டைரெக்டாகவே சொல்லுது, நம்ம எதுவும் மறைச்சி சொல்லலை. நீங்கள் எதையை வந்து காலையிலேருந்து வந்து பைபிளில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதே இது ஹசரத் முகமது அவர்கள் சொன்னதாகவே இந்த ஹதீஸ்களில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அது எதை பற்றி, ஒரு மனிதர் வருவார், கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதர் வருவார்னு சொல்லி அவருடைய கரத்தில் இருக்கிற ஒரு கொப்பளம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ இது ஏன் நீங்கள் வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக பார்க்குறீங்க? முதல்ல வந்து உங்களுடைய ஸ்டாண்டை வந்து கிளியர் பண்ணுங்கள். பைபிள் வந்து தெளிவாக நமக்கு சொல்லுது, நீங்கள் எந்த இதில் படிச்சிங்கனாலும் அது எந்த இடத்துலையும் வந்து அந்த தவறுகளை செய்கிறதுக்கு தூண்டுற காரியங்கள் இல்லை. நீங்கள் சொன்னீங்க பெருசாக படத்தை போட்டுட்டு கடைசியில் ஒரு சீன் வந்து நீங்கள் இதை செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து தப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்க. இன்னொன்று, அதே நேரத்தில் நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொன்னால் எப்படி இருக்கும்? அதை தான் இன்னொரு ஹதீஸில் நான் காமிச்சேன். நீ முத்தமிட்டிருக்கலாம், நீ கட்டி பிடித்திருக்கலாம், நீ எதாவது செஞ்சுருக்கலாம், ஆனால் நீ உடலுறவு கொண்டாயா அப்படின்னு சொல்லி ஹசரத் முகமது அவர்கள் கேட்டாங்களே. அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த கொஸ்டின் நீங்கள் பதில் சொல்லலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் செஞ்சால் நீ போயிட்டு வா, அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு போ அப்படின்னா அதெல்லாம் செய்யலான்னு அர்த்தமா? அப்போ இது தூண்டுற மாதிரி இல்லையா? முத்தம் கொடுக்கறது அனுமதி, நீ போய் முத்தம் கொடுன்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லையா? நீ கட்டிப்பிடின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லையா? மற்றதெல்லாம் செய்ய, உடலுறவு மட்டும் கொள்ளாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இல்லையா அப்படிங்கிறத நாங்கள் கேட்டோம். இது பைபிளில் இருந்த விஷயங்கள்லாம் செய்தியாக இருக்குது, இல்லை ஒரு திட்ட மாதிரி இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து உண்மை. ஆனால் எதுவுமே வந்து நீ இதை செய்யன்னு சொன்ன மாதிரி இல்லை. ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஹதீஸ் வந்து நீ செய்யறதுக்கு அனுமதிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லுங்க. So this is what actually we've been seeing from the morning, and to show the double standard. And whatever we say, then you're in a mirror clay, and then you're saying somebody is out, that you also have some spoil on you, and you also have dirt on you. See, this hadith says there was a black man, he's having some boil on his hand, and it says that the boil actually described as like a nipple of a breast of a woman. So in that of it has been described. So when it comes to Bible, and you say you make all those things at the end, you simply say we don't tell you to do, or we are just commanding not to do all these things. So what does it mean? In the same thing we are asking, Bible is not encouraging, or Bible is not telling you to do that, but how does it this two or the more hadiths show, this hadith say is like giving you permission to do that. நம்முடைய சகோதரர்கள் தொடர்ந்து பேசுவாங்க. Well, we are back to the foundational issues once again. மீண்டுமாக நாம் அஸ்திபார காரியங்களுக்குள்ளாக திரும்பி இருக்கிறோம். Our friends made some very interesting claims about the Torah. தோராவை பற்றி நம்முடைய நண்பர்கள் சில ஆர்வமான காரியங்களை கொண்டு வந்தார்கள். They say that the Torah we have in the Holy Bible is not the original Torah. அவர்கள் சொல்றாங்க உங்களுடைய வேதாகமத்தில் இருக்கிற தோரா ஒரிஜினல் தோரா இல்லை என்கிறதை அவர்கள் சொன்னார்கள். And the evidence they have given to support that claim is that prophecy about
Hazrat Muhammad is not there in this Torah. அதற்கான ஆதாரமாக அவர்கள் சொன்ன காரியம் ஹஸ்ரத் முகமதுவை பற்றிதான தீர்க்க தரிசனம் தோராவில இருக்கிறது என்று குர்ஆன் சொல்லுகிறது. ஆனால் அந்த தீர்க்க தரிசனம் உங்களுடைய தோராவில இல்லை, எனவே தான் உங்களுடைய தோரா இறைவனுடைய வார்த்தை அல்ல என்று சொன்னார்கள். I would like to request our friends to produce the original Torah in which they found this prophecy about Prophet Muhammad. ஹஜ்ரத் முகமதை பற்றி தான் இருக்கிறதான இந்த தீர்க்க தரிசனம் எந்த ஒரிஜினல் தோராவிலே அவர்கள் கண்டுபிடித்தார்களோ அந்த தோராவை அவர்கள் கொண்டு வந்து நிரூபிக்கட்டும் என்று நான் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன். When have you read it? Where have you read it? And can you give us a source? We will go and get it. நீங்கள் எப்போ படித்தீங்க, எங்க படித்தீங்க, அதற்கான ஆதாரங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல முடியுமா? அப்படி என்றால் நாங்களும் அதை பார்க்கலாமே. This is a baseless claim. இது ஒரு ஆதாரமற்ற ஒரு வாதமாக இருக்கிறது. I can claim anything. நான் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் ஒரு வாதமாக. But would you believe? ஆனா நீங்க எல்லாம் நான் சொல்றதை நம்புவீங்களா? You will believe only if I give evidence. நான் சரியான ஆதாரத்தை கொடுத்தால் மாத்திரம்தான் நீங்கள் அதை நம்புவீர்கள். We are willing to give you proof that the Torah which existed during the time of Prophet Muhammad is the same as the one we have now. ஹஜ்ரத் முகமதுடைய காலத்துல இருந்ததான தோரா தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்லுவதற்கு எங்களிடத்தில் ஆதாரம் உண்டு. We have many manuscripts from before Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பதாக இருந்தே ஏராளமான எழுத்து பிரதிகள் எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. Of the Torah. தோராவை பற்றியதான எழுத்து பிரதிகள். And then we have the Greek translation of the entire Old Testament called Septuagint. Septuagint அழைக்கப்படுகிற பழைய ஏற்பாட்டின் முழுமையான பழைய ஏற்பாட்டின் மொழியாக்கமான Septuagint எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. அதுக்கான பிரதிகள் இருக்கிறது. And even the most liberal scholars are saying it was done 2 centuries before Christ. மிதவாதிகளான அறிஞர்களும் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால் இது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு 2 நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக கொடுக்கப்பட்டது என்று. And then we have the Masoretic text of the Hebrew Bible. அதை 9th century. 9வது நூற்றாண்டிலே அதற்கு உறுதுணையாக Masoretic text என்கிறதான அந்த மூலப்பிரதிகளும் அந்த எழுத்து பிரதிகளும் இருக்கிறது. And from the Greek translation of the Old Testament we have many copies of it in the form of codices in Greek. கிரேக்க மொழிபெயர்ப்பான அந்த செப்டுவாஜின்ட் மொழிபெயர்ப்பில் அந்த பிரதிகளிலிருந்து ஏராளமான பிரதிகள் கோடிசஸ் பிரதிகளாக எங்களிடத்தில் இருக்கிறது. There are at least 5 codices that I can refer to. குறைந்தது 5 கோடிசஸ் ஆதாரங்களை நாங்கள் உங்களுக்கு அதிலிருந்து காட்ட முடியும். Like for example Sinaiticus, Sinaiticus codex என்கிறதானது, Vaticanus, Vaticanus codex, Alexandrianus codex, Quatonianus, codex, Ambrosius codex. And they all date from 4th century, 5th century, 6th century AD, and during Prophet Muhammad's time all these were in circulation. இது கிபி 4வது நூற்றாண்டு, 5வது நூற்றாண்டு, 6வது நூற்றாண்டு என்று சொல்லப்படுகிறது. இவை எல்லாம் அருமையான ஹஜ்ரத் முகமதுடைய காலத்திலே இருந்தது. You see the chain of transmission. நீங்க இந்த பரிமாற்றத்தின் தொடர்ச்சியை பாருங்க, சங்கிலி தொடரை பாருங்க. Then as I said Masoretic text. நான் Masoretic text பற்றி சொன்னேன். 9th century. 5வது நூற்றாண்டிலே. And then 1948 the revolutionary changes have come with the discovery of Dead Sea Scrolls. சவக்கடல் சூழல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட போது அந்த ஒரு மறுமலர்ச்சியான மாற்றங்கள் உண்டானது. From the caves around Jerusalem and in that area they found these scrolls. எருசலேமும் அதை சுற்றியுள்ளதான பகுதிகளிலே இந்த பிரதிகளை குறித்த சுருள்களை அவர்கள் கண்டெடுத்தார்கள். And it favored the Christian and Jewish position because these scrolls confirmed the Masoretic and the other previous Hebrew Bible to be truly transmitted as it was before. இந்த சுருள்கள் ஏற்கனவே இருந்ததான யூத மற்றும் கிறிஸ்தவ மூல பிரதிகளுக்கு உறுதுணையான ஆதாரம்